Là, on a exposé la situation des Goutouha في المجلس الصباح. Monsieur le directeur d'éducation, monsieur le secrétaire général et monsieur le chef de service de personnel. Donc, on leur a proposé toutes les situations, le mécontentement de l'Aada, المجلس الولائي تاعنا قد تتنافس. Donc, الإجابة عند السيد مدير التربية والسيد الأمين العام والسيد رئيس القسم. شكرا سيد سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. زملائي وزميلاتي الأساتذة. أجبت لهم. وضعت لي بعض الانشغالات مثل في 4 نقاط. النقطة الأولى هي نقطة الوضعيات الإدارية المالية العالقة. فيما يخص الوضعيات الإدارية كل القرارات أثرت على مستوى المراقبة المالية. فيما يخص القرارات تاعهم موجودة الآن على مستوى المصلحة وتوجه للمعنيين قبل 15 أبريل. النقطة الثانية إذا كان ممكن إضافة بعد السيد الأمين العام للوضح أو رئيس المصلحة. بالنسبة للنقطة الثانية هي نقطة تقاعد. أنا كنت في العاصمة الأسبوع الماضي، طرحت الإشكال على مستوى مديرية مركزية لتسيير الموارد البشرية بوجود السيد الأمين العام، بوجود السيدة الوزيرة. الإجابة اللي كانت من عندهم من عند السيد مدير تسيير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، قال لي إلى الأيام المقبلة القادمة القليلة ستستدعى من طرف رئيس وكالة بجاية، رئيس صندوق التقاعد على مستوى الجاية. وننتظر الأسبوع الماضي فقط ننتظر خلال الله في السماء كتاتك معنا باش ننتظر على أساس باش ندعو الملفات عندنا. فيما يخص النقطة الثالثة هي نقص الوسائل البشرية والمادية على مستوى المؤسسات التربوية. نقص المواد الوسائل المادية التي ترجع تسيير يعني المؤسسات، لأن التجهيز العلمي بالنسبة للمؤسسات الجديدة التجهيز العلمي كبير يقوم به الكمام، أما التجهيز البسيط هذاك موجود في ميزانية المؤسسات التربوية. فيما يخص الموارد الوسائل أو البشرية الوسائل البشرية أو نحن ننتظروا كما تعرفوا كاين نقص في سلك النظار، وهذا نتيجة العام والخاص في القانون الخاص بالنسبة لوضعية النظار. بالنسبة للسيرفيون جينيرال كيف مؤخرا فقط ينجحون 4 سيرفيون جينيرال عيناهم للأسف ثلاث مستشارين تربية من نفس المنطقة يعني من نفس المؤسسة. بالنسبة للعمال المهنيين أنا ننتظروا في الوظيفة التكوين المهني واللي يشرف على الامتحانات يعطينا يعطينا النتائج خلال المفروض خلال الأيام المقبلة القليلة القادمة على أساس باش نوجهوها أو نعينوا العمال المهنيين. هذه هي النقاط وهذه بصورة عامة. هذه النقاط الآن إذا كان فيه تفصيل المالية شوية أكثر. المالية العالقة نعم ما سمعناش مجرد. بالنسبة للوضعية المالية العالقة كاين اللي خلصناهم بالنسبة للأساتذة
كاين اللي خلصوا، كاين اللي مازال ما خلصوش، لأن المفروض رئيس مصلحة المستخدمين هو اللي يعطينا ديتاي آخر أجل وقت يستلم فيه القرارات الموحدة، وثانيا الماهية تاعهم الزوج الأول بالنسبة للقرارات، كل القرارات المؤشرة ستكون عند مدراء المؤسسات قبل يوم 15 أبريل، كل القرارات. أما اللي بقات تاع العام اللي فات ولا من قبل ولا التعيينات الجدد، القوائم الاحتياطية، أما أساتذة أما عمال، كل القرارات ستكون عند مدراء المؤسسات قبل يوم 15 أبريل. بالنسبة لقضية المالية pour leur paye, ceux qui ont été déjà payés, ils vont être commencés, ils vont être toujours payés. يقعدوا يتخلصوا. الجدد il faut attendre jusqu'à juillet. Pas avant. Pour la question d'échelons, les échelons, ils ont été déposés au niveau du Trésor il y a plus d'un mois de ça. Il a payé les salaires, la prime, mais ils vont revenir dessus. Tous les échelons sont au niveau du Trésor depuis plus d'un mois. Plus. راهم عنده الجدد اللي اما تعيينات الجدد، الدخول الولائي، رجوع من استدعاء، كل ملفات مؤشرة. القرارات ستكون عندكم après le 15 avril, avant le 15 avril chez les directeurs. Donc le 15 يكونوا عندكم الخلاص، c'est-à-dire le salaire. Il faut attendre juillet. Avec tout le respect, combien de PV ont été signés avec l'éducation, monsieur le terrain مكان والو. Donc je suis pas أنا شخصيا غير مقتنع بهذه الخطابات. أنا شخصيا غير مقتنع بهذه الخطابات. لا ديرنيير فوا داروا محضر مع مدير التربية نفس الكلام سمعناه من قبل، لكن على أرض الواقع ما كانش. بيرسونيلمون انا شخصيا غير مقتنع بهذه الخطابات. مثلا اي بور لي زيشلون قلتم سوف يكون عند المدراء. تلقينا نسخه من محضر اجتماع المكتب الولائي لنقابه الكنابيس مع السيد مدير التربيه. تلقينا المحضر على مستوى المتوسطات والى اخره ثانويات، لكن في الواقع مر هذا التاريخ لكن لم نتلقى أي الملموس، لذلك هذه الخطابات أنا لست مقتنعا. وشكرا. Les échelons, des situations administratives, les catégories, هناك un retard énorme par rapport aux autres wilayas, par rapport aux autres régions. الخطابات هذه انا شخصيا غير مقتنع. باسكو واشو ندير نروح سيء يا جماعه نروحوا منا نعاودوا نرجعوا. دونك اون فا با اكسبتي الخطابات هذه. وشكرا. هذا ليس بخطاب الشيخ مالوريزمون، بكل احترام لك. بكل احترام مالوريزمون les arrêtés ils sont à notre niveau. Le dernier paquet il est rentré hier. Tous les arrêtés ils sont visés à Alger. Donc البارح في الليل يوصل. Il faut nous donner le temps de le vérifier, d'enregistrer et نخرجوه. On vous a donné la date. Avant le 15 avril, ils vont être chez les chefs d'établissement. Ils vont être chez les chefs d'établissement en dernier lieu le 15 avril. Juste après, vous pouvez récupérer vos actes. Le PV qui a été signé en janvier. واش قلنا؟ قبل 15 جانفي تكون كل الملفات تسوى، لكن في ارض الواقع اقلنا على 15. دونك اون فا اتوندر 15 افريل ومن بعد 15 افريل دوطر ارغيومون ومن بعد ومن بعد جوا سي دي فاكونس كاع نروحوا فاكونس قلنا لك 15 تبقى عالقه. الشيخ قلنا لك 15 جانفي تسوال
parce qu'on va, il faut aller les faire viser. Le dernier, c'était le 19 janvier, le dernier dossier de 37. Pour ressortir, n'oublions pas, c'est 12 000. باش خرجونا les 12 000 هادو. On a un mois et demi, on a pu les régulariser tous. نهار خرجوا. الآن راهم هنا في المصلحة باش يخرجوا. راحوا plutôt Alger. Il fallait les faire signer à Alger. Ils reviennent. كي وصلوا le dernier paquet hier soir اللي دخل لولاية الجزائر. حنا نخرجوهم من الآن avant le dernier délai c'est le 15 ils vont être chez les chefs d'établissement. À partir du 15, peut-être واحد le 12, واحد le 13, ما على باليش. Vous pouvez demander chez les chefs d'établissement تاعكم, vous allez les récupérer. 2017. Quand vous dites par rapport aux échelons déposés au niveau du trésor, ça fait un mois. Donc on est là, tu t'en as, c'est c'est pas une réponse. C'est un détail. خاطر كنا نقدر من هضرت الوالي on a parlé apparemment de le premier magistrat s'il n'arrive pas à régler. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de نهضر في les échelons 2014 chaque année on dit 2014 c'est des incompétents. Parce que à notre terrain parce que nous connaissons au lieu نحن الصغار نهضر في autre chose entre nous qui est le code du travail et tout ça, ça est déjà acquis. Le dernier, les PV, les PV qui n'ont pas été respectés. Après, nous allons même entre nous, il y aura une séminaire même, parce que nous connaissons ce qu'ils disent à la base. Et c'est pas normal, c'est pas normal. On est la dernière wilaya, Ce que vient de dire le chef de service par rapport à la régularisation des gens en juillet ou en août, voilà, c'est trop exagéré. Voilà, c'est بزاف. واحد تقام سبتمبر يستنى حتى الموا دوت يعني pour subvenir aux besoins de sa petite famille. هنا il y a des situations exceptionnelles. حنا طلبنا حلول exceptionnelles. Donc il y a des situations exceptionnelles. دخول الولاية le retour de mise en disponibilité ou les nouveaux recrues. C'est tout. C'est pour la situation du début. Moi je pose une question. Le secteur d'éducation au niveau du Béjaïa, il va mal. Depuis 10 ans. Très très mal. Peut-être pour ne pas dire très très mal. Donc la seule question que je me pose, elle est légitime. Pourquoi chaque année on revit les mêmes problèmes? Pourquoi ne pas assainir la situation dès le début? Notre mission en tant qu'enseignant, c'est d'être dans les classes, donc je sais pas, c'est de la pédagogie. C'est malheureux de courir derrière un échelon, derrière une situation administrative, derrière. Il faut nous dire où est le problème. Peut-être on peut vous aider pour régler ces problèmes. Mais le problème il est très très dangereux dans son standard. L'année passée, le mouvement déjà est mal. Est-ce que ça va se répercuter plus RZ? Et ça fait 5 ans, on n'a jamais fait le mouvement par exemple des enseignants dans les délais. On est conditionné par, il y a des gens qui vont changer de résidence, il y a des gens qui vont réfléchir à la scolarité de leurs enfants. Et ça nous crée d'énormes problèmes. Pourquoi on n'arrive pas à régler ces problèmes? RZ, il y a des dossiers de la retraite. Ça va se répercuter sur la les postes, les cartes scolaires, les mouvements. Il faut réfléchir à tout ça. Il y a des problèmes de fond. Réellement, la décision, un mois, 2 mois de retard, une année de retard. Mais l'année prochaine sera la même chose, l'année d'après sera la même chose. On veut régler les problèmes à la racine.
Et on doit trouver une solution définitive. Chaque travail doit se faire là. Mais dans les faits, dans les problèmes, on n'est pas une bougie. Donc il faut vraiment assigner la situation à la racine, sinon franchement c'est Il n'y a pas longtemps, ما نقدروش ندخلوا la direction. لازم لنا البيي d'entrée باش ندخلوا. C'est grave. Un enseignant, Printo, il n'a pas le droit d'accéder à l'ADE. Ça m'est arrivé moi personnellement. C'est arrivé à tout le monde. C'est grave. Il faut humaniser l'ADE. لازم يكونوا الشيخ لازم يكونوا العلاقات الانسانيه يحسبونا كاستاذ مثقفين. سبحان الله. مديريه تاعنا ندخلوا كي يسحبوا حاجه ندخلوا. والله il faut humaniser la direction de l'éducation. لازم تولي شويه الانسانيه. يعتبرونا كمثقفين كاساتذه. Cette fois-ci, on va pas se faire. On est méprisé. نورمال ما تمشي كان لاني بروشان وسقريره في سبتمبر نقي شاك اني سي لا ميم شوز شاك اني سي لا ميم شوز هازو هذه تخدمها اللعبه يا دي بيرسون كي كاس اشاك فوا نريغلو ان بروبليم ونريغل ان بروبليم يبانوا 10 لي بروبليم دريا بوركوا S'il vous plaît, notre présence ici, c'est pour accélérer la solution définitive de l'ensemble des problèmes et qui ont un caractère très important. Donc voilà la présence de Anahna. Donc c'est Amil Am. En même temps content d'être parmi vous, en même temps je ne suis pas très content d'ici d'être parmi vous dans des conditions pareilles. Voilà, un. Deux, les revendications que j'ai eu à suivre avec vos représentants sont des revendications légitimes. Sont des revendications légitimes. Sont des revendications légitimes. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire qui n'apparaissent pas sur le terrain. Parce que ce qui compte pour l'enseignant, c'est qu'il travaille dans des conditions acceptables, c'est qu'il touche sa paye, ses primes et qu'il évolue normalement. Au niveau de la direction d'éducation, énormément de choses sont en train de se faire. Laissez-moi 2 minutes pour les dire et pensez ce que vous voulez. Demain, nous pouvons partir. On bloque, demain on part. Moi je suis ici, je perds plus que j'en gagne, sur tous les plans. Je rentre chez moi, je suis bien plus à l'aise. Quand je vais partir, je vais partir. Ne vous cassez pas la tête, je vais partir. Bien. Alors, ne vous cassez pas la tête, je vais partir. Parce qu'on va vous laisser très cher. C'est des amis, je les connais pour la plupart. Le mouvement, les échelons, on a fin 2015, il y a eu des échelons qui n'ont pas été faits depuis 2011-2010. La situation est régularisée, nous sommes en train de parler d'échelon 2007. Il est régularisé à 80% parce qu'il est vrai qu'il y a encore des primes qui n'ont pas été touchées. Il faut qu'ils soient touchés, c'est au niveau des trésors, il appartient au trésor aussi de faire son effort. Quand ça ne marche pas, y compris vous, sur le terrain. Chaque fois, c'est la direction d'éducation, Oustad, Madrasa, mais nous sommes dans un pays où il y a d'autres structures, il y a d'autres institutions, il y a d'autres instances. Les gens ont tendance à nous cibler en tant qu'éducation partout. Donc, il y a un volet des échelons. On a eu le revalorisation. Pour la première fois, je ne dis pas pour la première fois, c'est fait.
Nous sommes sur le dossier et nous avons envoyé une correspondance à tous les établissements. Pour le moyen, j'ai le chiffre, c'est 461 qui vont être, ils sont en train, le service personnel, j'ai le moyen, je n'ai pas le primaire, dossier revalorisation. Pour une fois cette année, on a avancé par rapport au mouvement Srehat. Il a été envoyé à temps, y compris avec un mécanisme, Kalmoudir, avec le chef de bureau, pour arriver à des canevas et une réunion de commission paritaire. Les recrutements, 2016 recrutés. S'il y a un qui puisse nous dire a été recruté anormalement, aujourd'hui, monsieur, je quitte y compris le pays. C'est la transparence, recruter 2016 personnes en 2016 dans la transparence. Ça peut ne pas regarder, pour moi ça m'intéresse. Pour moi ça m'intéresse qu'il y ait cette transparence. Ensuite, qu'il y ait une légitimité, qu'il y ait un retard. 12 000 actes, par loi directeur d'éducation en une année. Monsieur Abid a travaillé jusqu'en février. Monsieur Bouziane, un peu moins d'une année. Monsieur Bata. Ce qui implique qu'au niveau des signatures, tout doit se faire au niveau d'Alger, en aller et retour. C'est une direction de l'éducation qui a connu pendant un mois un sabotage du rez-de-chaussée au 5e étage. Tous les bureaux, 50 PC, et j'en passe. Bien, ça c'est la situation. Les revendications sont légitimes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis enseignant, je suis proviseur, j'ai un poste de secrétaire général, je ne suis pas né secrétaire général, mais je reste proviseur. C'est très facile pour moi et c'est mieux. Parce que ma situation aujourd'hui, je ne dois pas être ici, je devais être ailleurs pour d'autres situations. Mais j'ai tenu à être ici. Bien, donc s'il vous plaît, ce que nous vous demandons, quelqu'un l'a dit ici, c'est comment ensemble, ensuite vos actions c'est tout à fait normal, vous êtes des syndicalistes, c'est comment ensemble, demain je serai là-bas, je ne serai pas ici, c'est comment ensemble faire en sorte à ce que cette direction de l'éducation ait l'image d'une direction de l'éducation par rapport à d'autres. Nous ne sommes pas la dernière direction de l'éducation. Sur certains dossiers, nous sommes bien en avance. Je suis devant des trucs. Sur beaucoup de dossiers, nous sommes... Et je suis filmé. Bien. Sur certains dossiers, beaucoup de dossiers, nous sommes bien en avance. Sur d'autres, nous sommes très en retard. Et nous ne sommes pas d'accord, en effet. Quand nous sommes en retard, parce que nous ne voulons pas qu'une wilaya comme Djaï soit en retard. Les premiers à rugir, ce sont nous. C'est moi-même, en personne, je rugis quand je suis en retard. Mais sachez que 2000 enseignants entre stagiaires, liste d'attente, nous sommes parmi les wilayas qui a puisé toutes ces listes d'attente. Par exemple, j'ai lu dans un journal où des wilayas ont utilisé 1 à 2%. Nous avons encore uniquement 17 personnes postes vacants au primaire, 0 poste vacant au moyen à recruter en liste d'attente et je ne sais pas, une dizaine, une douzaine au secondaire. Au primaire, nous avons pris sur la liste d'attente jusque-là 870 personnes. Nous défions quelqu'un qui n'est pas classé, le TAHT ou le FOC d'INER, et quelqu'un qui n'est pas parmi les 870, mais d'INER. Il y a des choses qui sont faites à l'échelle macro de la wilaya. Sur le terrain, je suis tout à fait d'accord avec vous. Énormément de choses restent à faire. Il y a beaucoup de problèmes. Et un enseignant qui n'a pas sa paye en 3, 4, 5 mois, ça pose problème. Je ne parle pas de 6 mois, parfois ça passe. Si ça ne s'explique pas, je suis d'accord. Pour le recrutement, c'est facile. On peut recruter 1000 personnes. Parce qu'il y a des demandeurs d'emploi. Non, c'est pas sur le recrutement. Ce n'est pas un problème de recrutement. Non, vous ne m'avez pas parlé. Le règlement des situations non, vous ne m'avez pas compris. Quand il y a plusieurs recrutés, c'est plusieurs fonciers à déposer. C'est 12 000 actes à déposer au niveau du CR. Tous les actes ont été déposés. Et nous avons preuve avant le 19 janvier. Les derniers actes sont sortis au mois de mars. Nous avons pris la décision, j'espère que les organes de contrôle marcheront avec nous, que la semaine prochaine, nous allons nous réunir avec le CR et le trésorier pour mettre tous les nouveaux ajouts dans l'état matrice initial pour qu'ils puissent être payés juste après avec l'ensemble. Si les organes de contrôle marchent, tant mieux. Sinon, on aura encore 1 ou 2 mois de retard. Voilà ce que
Cher, vous permettez, cher. J'ai un collègue, j'ai déposé bien mon dossier bien avant que lui, dossier de retraite. expliqué التورا actuellement نهضر بالعربي باش يفهمني الشيخ المدير. انا لحظت الملف التقاعد قبل منه وإلا ديبوزي الدرني جو دو كلوتير دو دوسي مسيو دونك خرج التقاعد او خرج خلاص الى كيتي التابليسمون خرج التقاعد وحنا الملفات نتاعنا ستاغني هنا. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce sens? La nature du blocage. La nature du blocage. Si هذا خرج خلاص. بسبب الرصاص. انا اللي حطيت الملف قبل منه. La nature du blocage. Du dossier de retraite. Cette action. Non, bien, pour le dossier de retraite, bien, moi j'ai demandé au chef de service, c'est vrai qu'il y a certains enseignants malades ou employés qui doivent sortir, moi j'ai demandé au chef de service de me remettre la liste nominative, tous ceux qui ont déposé des dossiers de retraite, de ceux qui sont retenus, de ceux qui ne le sont pas. Et je verrai ces cas. Pour le moment. الشيوخ هذيك ما شاف بزاف. الشيوخ اللي sont malades. C'est pas évident. C'est pas évident. Pour le dossier de retraite, je pense qu'il y a un problème. Il faut que le Moudir Tarbia vous a expliqué, vous a donné l'information. Nous attendons l'appel de la CNR pour déposer le dossier, mais ces dossiers doivent être déposés. L'année scolaire et l'année civile, nous ne travaillons pas en année civile. Nous travaillons sur l'année scolaire. Les dépôts des dossiers sont faits en octobre-novembre. C'est uniquement pour les prévisions de concours. Et nos fonctionnaires sont au mois d'août. Nous ne sommes pas des entreprises publiques comme toutes les autres. Nous sommes un secteur qui travaille en année scolaire. Il n'y a pas de raison pour que ces dossiers ne soient pas payés. Bon, donc notre message, il est bien transmis sur l'ensemble des dossiers soulevés. Nous avons écouté notre tutelle au niveau de notre wilaya. Notre mécontentement, il demeurera en place s'il n'y a pas une évolution et une avancée. Et nous vous interpellons encore une fois sur le traitement exceptionnel de certaines situations exceptionnelles. Nous vous interpellerons encore une fois sur les cas d'erreur, sur les omissions, sur les situations administratives, sur les situations financières. Beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est-à-dire notre patience à la limite. Le message, encore une fois, je pense que nous l'avons transmis. On va essayer d'étudier les points et on va voir. Et le monsieur le directeur de l'éducation tout à l'heure, il nous a demandé justement sur ces points et qu'on va rester dans la sérénité justement pour approfondir encore l'étude des différents problèmes. ما على باليش عنده نقطة أخرى يضيفها. On va dire. Il a été soulevé dans une réunion. Il n'est pas, on n'est pas obligé de le dire, c'est l'un des plus sérieux éléments que nous avons connus. Et à aucun moment, il a été question qu'il touche ou qu'il ne touche pas. C'est pas parce que nous sommes devant vous, c'est parce que c'est une réalité par rapport à ce fonctionnaire. Et ça, je le dis à moi personnellement, d'abord, en tant qu'individu, comme je le connais, il est exemplaire, il n'est pas du tout question. Mais il est dans un PV. Parce qu'il est dans un PV. Donc je vous le dis d'abord publiquement, comme je le connais, j'ai travaillé avec lui. Je vous le dis, on aura l'occasion de le dire. Pardon. J'arrive. Que ça soit écrit parce que ça a été diffusé partout. Et en plus,
C'est faux ce qui s'est Monsieur Gonçal, c'est ce que je suis en train de te dire. J'exprime ici un témoignage qui sera exprimé pas publiquement par direct rectification. Là, j'exprime un témoignage par rapport à la personne. Si public aussi, puisqu'on est libre. bien. باش نحل هذه المشاكل في اقرب الاجل وحدنا بمساعده الممثلين كاملين ان شاء الله. التمثيليه مفتوحه لهم اي وقت يحبوا يجوا باش يعاونونا باش نحلوا المشاكل هذه في اقرب الاجل ان شاء الله. رونديفو في الساعتين قالوا في الحماديه c'est-à-dire à 14 €, on va reprendre les travaux. D'accord,